اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم میں بہت دردیں ہوتی ہیں اس کے لیے بھی اٹس اے ونڈرفل ڈرگ. تو اب دیکھیں ہربل ہے، اس کا سائیڈ افیکٹ تو کوئی ہے نہیں ہے. جیسے عورتوں کو اووریز میں سسٹ ہو جاتی ہیں، عورتوں کو جیسے بچے کی پرابلم ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے بھی یہ سب ونڈرفل ڈرگ. جسٹ ریمائنڈر میں بھی آپ لوگوں کو پتا بھی ہو، لیکن میرے لیے بہت اچھا تھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے 5718 کہ ام قیس بن محسن روایت یہ بیان کرتی ہیں. یہ حضرت عکاسہ بن محسن کی بہن تھی. تو یہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے گئی تو رسول اللہ کو پتا تھا کہ انہوں نے اپنے بچے کا علاج جو کیا تھا کہ وہ گلے میں جیسے ہوتا ہے نا ٹونسلز بن جاتے ہیں بچوں کے، یا پھر گلے میں ایسی انفیکشن وہ جسے ایک سکن جیسے کوا اس کو کہتے ہیں لٹکا ہوا ہوتا ہے تو اس میں انفیکشن ہو جاتی ہے. تو ایسی چیزوں کے لیے کئی اس زمانے میں نا عورتیں کیا کرتی تھی کہ انگلی کے ساتھ وہ اندر گلے میں حلق میں لے جا کے نا تو اس کو دباتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے بچے کا ایسے ہی علاج کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو کہ تم اپنی اولاد کو اس طرح تالو دبا کر تکلیف دیتی ہو، تم عود ہندی استعمال کیوں نہیں کرتی ہو کیونکہ اس میں 7 بیماریوں کی شفا ہے. اور پھر یہاں تک فرمایا کہ جس میں نمونیا کے لیے بھی اس میں علاج ہے. یہ ہمالیہ جو پہاڑ ہے نا وہاں پہ ایک پودا ہے، اس کی جڑ ہے بیسیکلی، ان کی جڑوں کو لے کے اس کو پیستے ہیں. بہت بٹر ہوتی ہے کیونکہ آج کل میں کھا رہی ہوں تو اس لیے مجھے اور بھی اچھا لگا کہ میں آپ لوگوں کو کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ اس کو پینے کا طریقہ کیا ہے. جیسے ایک چمچ چائے کا چمچ ہوتا ہے نا، اس کو آپ بالکل لیول کر لے اور اس کو بھر کے نہیں کرنا، اور اس کو پانی تھوڑا سا پانی، کیونکہ پینا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، تو اس کو پانی میں آپ بھگو کے رکھ دیں. صبح کے ٹائم اگر آپ نے پینا ہے تو رات کو بھگو دیں، رات کو پینا ہے تو صبح بھگو دیں، پورا وقت بھیگا رہے گا. پھر ایک دم سے آپ پی کے اس کے بعد فوراً ایک گلاس پانی پینا ہوتا ہے اس کے ساتھ، تاکہ یہ خشک ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ تھوڑا سا شہد بعد میں کھا لیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ امیزون پہ اس کے کیپسولز بھی مل رہے ہیں. جو چھوٹے بچے ہیں ان کو آپ چٹکی لے کے جیسے اس کے ناک میں رات کو وہ سویا تو لگا دیں، تو اس سے جیسے اس کا ہوتا ہے نا فلو ہے بہت زیادہ اور ان کو سانس نہیں آتا، ایسما بعض بچوں کو ہوتا ہے، امیزنگ رزلٹ ہے اس کے لیے. باڈی ایک جیسے ہوتی ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم میں بہت دردیں ہوتی ہیں اس کے لیے بھی اٹس اے ونڈرفل ڈرگ. تو اب دیکھیں ہربل ہے، اس کا سائیڈ افیکٹ تو کوئی ہے نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے یہ بھی کام کرنا ہے میرے کہنے پہ نہیں. آپ نے مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کرنا شروع کر دیں. پاکستان میں تو طب نبوی والے جو اس سے علاج کرتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ پلیز ان سے بات کر کے آپ ان سے پوچھ کے ضرور، اگر آپ میں کو کوئی بھی ایسے پرابلم ہے، جیسے عورتوں کو اووریز میں سسٹ ہو جاتی ہیں اسپیشلی لیٹ ایج میں تو بہت زیادہ ہے. اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جی اووریز وہ کہتے ہیں جی ریموو کر دیں، اس کے اندر سسٹ ہے، تو اس کو ریموو کرنے سے پہلے یہ کر کے دیکھ لیجئے، اس سے سسٹ بھی ختم ہو جاتے ہیں. عورتوں کو جیسے بچے کی پرابلم ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے بھی یہ سب ونڈرفل ڈرگ. اس کے لیے جیسے ایگز ہوتے ہیں وہ اسٹرانگ نہیں ہوتے تو اس کے لیے یہ کھانا بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ پھیپھڑوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، سانس کی بیماری ہوتی ہے یا لنگس کی یا گلے میں یوزلی لوگ کہتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے پھنسا ہوا ہے یہاں پہ، اس کے لیے بھی یہ بہت زبردست ہے. اچھا ایک اور بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے پوچھ کے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو انفارمیشن وہ دے رہی ہوں ویسے، کیونکہ میں خود کر رہی ہوں آج کل، تو میں کس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا نا کہ مجھے کمر میں درد ہو رہی ہے، باڈی ایک ہو رہا ہے. تو جب میں نے پوچھا، جو میری ایک دوست ہیں وہ طب نبوی سے کرتی ہیں علاج، انہوں نے مجھے ایک لمبی لسٹ اس کی دے دی کہ عائشہ اس میں تو یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہوتا ہے، اس میں یہ بھی ہوتا ہے. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اس نے مجھے یہاں تک کہا کہ تم ہر 6 مہینے میں ایک 12 دن کا یا 15 دن کا کورس کر لیا کرو، تو تمہارے باڈی میں کوئی بھی انفیکشن ہوتا ہے نا وہ مطلب وہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا بعض بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے تو کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ آپ اگر کھلاتے ہیں نا تو وہ بھی نکل جاتے ہیں. تو اتنی لمبی لسٹ ہے کہ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں. تو دیکھیں اتنی شفا ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا.
کرتے ہوں گے، لیکن میری طرح کے لوگ جیسے ایک لالچ ہوتی ہے نا کہ جلدی سے ہم یہ بھی کر لیں، ہم یہ بھی کر لیں، اور پچھلی والی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. تو وہی بات میں یہاں پہ الحمدللہ ریمائنڈر کے طور پہ میں آپ کے ساتھ یہ حدیث شیئر کروں گی کہ مسلم کی حدیث ہے 2692 کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے، اور وہ کلمات کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، صبح 100 دفعہ اور رات کو 100 دفعہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس سے افضل عمل کوئی اور نہیں لائے گا سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا. الحمدللہ. تو دیکھیں کتنی آسان ہے نا کہ صبح اور شام کو، اور آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جو نہیں پڑھ رہے تھے، جن کو پہلے پڑھتے تھے پھر بھول گئے، تو ان کے لیے ریمائنڈر ہے بہت پیارا. اور سورۃ رعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اگر آپ کسی کو بھی اللہ نہ کرے رزق کی کمی، ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کوئی کاروبار میں ایسی کوئی پرابلم ہے یا رزق میں تھوڑی تنگی لگتی ہے، نماز عصر کے بعد اگر آپ ایک تسبیح کرتے ہیں، ایک تسبیح مینز کہ 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق کو بڑا کشادہ کر دیتا ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیے کہ اللہ آگے کیا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ینفقو، وہ خرچ کرتا ہے کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، وَيَزِيدَنَّ، اور البتہ وہ ضرور زیادہ کر دے گا. اب دیکھیے یہ غور کرنے والی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور یہ علماء یہود کے بارے میں ہی ہے کہ البتہ وہ ضرور زیادہ کر دے گا کثیرا منہم، کثیر تعداد کو ان میں سے، ما انزل الیکا، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا تھا نا. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً زیادہ کر دے گا جو نازل کیا آپ کی طرف، من ربک، آپ کی طرف سے، طغیاناً و کفرا، ان کو سرکشی میں اور ان کے کفر میں ان کو زیادہ کر دے گا. اب دیکھیں کئی دفعہ ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن سے کیسے سرکشی اور طغیانی ان کو مل جائے گی. لیکن آپ دیکھیے ہم نے جب قرآن شروع میں پڑھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس میں ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہے. ہم نے 2 پروگرام پہلے بھی اس بات پہ ڈسکشن کیا تھا نا کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت تو جاری اور ساری ہے، اللہ کی رحمت بھی جاری اور ساری ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بندے پہ کہ وہ اس رحمت کو کیسے اپروچ کرتا ہے. اس کی اگزامپل میں نے آپ کو دی تھی کہ ایک ماں کی محبت ہے. دیکھیں ماں کی محبت اور باپ کی محبت جاری اور ساری ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ رہتی ہے بچوں کے لیے. اٹ ڈیپینڈ آن دا بچہ کہ وہ کون سا بچہ اپنی ماں کی محبت زیادہ لیتا ہے اور کون کم لیتا ہے. بعض بچے اظہار کرنے والے ہوتے ہیں، بعض نہیں کرنے والے ہوتے. جو اظہار کرنے والے ہوتے ہیں وہ اتنے چپکو ہوتے ہیں کہ ماں کو ویسے اس سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے. اور ایک اور اگزامپل میں آپ کو یہاں پہ دیتی ہوں، آئی تھنک اس سے آپ کو زیادہ اچھے سے انڈرسٹینڈنگ ہوگی. فار ایگزامپل دودھ ہے نا، دودھ تو اچھا ہی ہوتا ہے. اگر چھوٹے بچے ہیں، جیسے ایک بچے کی پوری خوراک ہوتی ہے، وہی دودھ ہے جو کچھ بچوں کے لیے اس کو الرجی کر دیتا ہے. اب یہ دودھ کا تو قصور نہیں ہے کہ دودھ خراب ہے یا دودھ اچھا ہے. اٹ ڈیپینڈ آن دا حالت آف دا اس بچے کی کہ اس کو وہ دودھ سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور اس کی وجہ سے وہ اس دودھ کو نہیں پی سکتا کیونکہ اس کے اندر کی جو خرابی ہے اس کی وجہ سے وہ چیز کو نہیں لے سکتا. رائٹ؟ آپ دیکھیے کتنے لوگوں کو اس طرح سے الرجی ہوتی ہے، ایک چیز ایک کے لیے ٹھیک ہے دوسرے کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سے یہ قرآن جو ہے نا یہ سراسر ہدایت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن جن کے دل کے اندر کجی ہے، جن کے دل صاف نہیں ہے، ان کو اس سے کوئی خیر نہیں ملے گی، کیونکہ ادھر خیر نہیں ہے نا. ادھر آپ کے اندر اگر وہ کلیئر نہیں ہے آپ کا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دل صاف کر لو، اگر ادھر کچھ غلط ہے نا تو وہاں سے وہ ہدایت نہیں لے سکتے آپ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، اللہ سے محبت کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے، قرآن سے ہدایت لینے کے لیے یہاں صفائی کرنی پڑے گی. سب سے پہلے اپنے نفس پہ کام کرنا پڑے گا، پھر جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سب کچھ عطا کر دیتے ہیں. اب دیکھیے دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے وَأَلْقَيْنَا، اور ڈال دی ہم نے بَيْنَهُمْ، درمیان ان کے، العداوت، عداوت، والبغضاء، اور بغض ڈال دیا.
کہ ان کے درمیان میں ایک تو یہ تھا کہ دیکھیں جو اہل کتاب میں سے کون تھے, دو ہی تو تھے نا, کرسچن اور یہود کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی آپس میں بھی دشمنی تھی. اب دیکھیں سورت بروج میں جیسے اللہ سبحانہ اس وقت کے تو مسلمان یہودی تھے نا, تو یہودیوں نے عیسائیوں کے ساتھ کیا کیا تھا کہ جو گڑھا کھو دیا تھا اور اس میں آگ جلائی تھی اور ان کو سب کو آگ میں پھینک دیا تھا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا تھا. اس کے علاوہ دیکھیے انشاءاللہ پھر اب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ آگے ان کی بکس اینڈ دعوت کی وجہ جو ہے وہ ہمیں ہسٹری میں کیا ملتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی, الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 64 سورت المائدہ. اب دیکھیے یہاں پہ ہم جو پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت تک یہ بددعات ہی ان کے لیے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض اینڈ عداوت ڈال دی تھی. اب آپ کو میں نے پہلے بھی ان کی ہسٹری تھوڑی سی بتائی تھی کہ کس طرح سے بخت نصر نے ان کے ساتھ جب ان پہ حملہ کیا تھا تو پھر کیا ہوا تھا, اور پھر جب رومیوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی تھی, وہ کرسچن تھے نا, رومیوں کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی تو ان کا جو جنرل تھا جس کا ٹائٹس نام تھا نا, اس نے کس طرح سے ایک دن میں 1,33,000 جو یہودی تھے اس کو قتل کر دیا گیا تھا. اور پھر کیسے ان کو, اور پھر ہیکل سلیمانی بھی تو اسی وقت کرا دیا تھا نا, اور وہاں سے ساروں کو نکال دیا تھا جو یہ مدینہ میں آ کے آباد ہوئے تھے, یہ اس کے بعد ہی تو وہاں سے نکلے تھے. اب جب یہ مدینہ میں آتے ہیں تو وہاں کے آباد ہوئے تھے, تو یہ کیوں مدینہ میں آئے تھے, وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری رسول جو ہے وہ یہاں پہ آئیں گے, اسی ایریا میں آئیں گے. تو جب بھی ان کی کسی سے لڑائی ہوتی تھی تو یہ اس سے کہا کرتے تھے کہ ہمارا نبی آئے گا, ہم اس کے ساتھ مل کے تم سے لڑیں گے. اور کیونکہ ہم نے دیکھا قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے. مانتے کیوں نہیں تھے؟ اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کیونکہ ان میں یہ بغض تھا, ان کے اندر یہ تھا کہ کیونکہ جتنے نبی ابھی تک آئے ہوئے تھے وہ حضرت اسحاق کی نسل میں سے تھے نا, یہ سارے کے سارے نبی جو تھے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل میں سے تھے. تو ان کو یہ تھا کہ ہماری تو دکانداری جو ہے, سارے لوگ تو ہمیں مانتے, کیونکہ مدینہ میں جو لوگ تھے وہ تو ان کو بڑے پڑھا لکھا سمجھتے تھے نا, اور سارے پیسہ بھی ان کے پاس تھا, دولت مند بھی یہی تھے, اور ان کا بڑا ایک روب تھا, اگر کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو لوگ جا کے ان سے پوچھتے تھے, ان کے علماء کے پاس جاتے تھے. ان کو یہ تھا کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے تو لوگوں کا تو سارا دھیان ادھر چلا جائے گا, تو ہماری تو دکانداری بند ہو جائے گی. وہاں پہ پھر انہوں نے, ان کا کاروبار بھی یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ اسلحہ بنایا کرتے تھے اور پھر سودی کاروبار کرتے تھے, اس پہ سود پہ یہ اسلحہ دیتے تھے. تو اس وجہ سے یہ کیا کرتے تھے, یہ قبائل کو آپس میں لڑایا کرتے تھے. جب قبائل آپس میں لڑتے تھے تو ڈیفینیٹلی پھر وہ انہی سے اسلحہ خریدتے تھے, اسی طرح سے ان کا کاروبار چمکتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آتے ہیں, سب سے پہلے آ کے انہوں نے کیا کیا تھا, وہاں پہ معاہدہ کر لیا تھا ان کے ساتھ کہ دیکھو اگر کوئی بھی باعث سے حملہ کرے گا تو ہم سب مل کے اس کے اگینسٹ حملہ کریں گے, اور ہم مدینہ میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کا سنبھالیں گے. اب کیا ہوا کہ یہ معاہدہ کرنے کے بعد ہر دفعہ معاہدہ توڑ دیتے تھے. اب یہ قریش مکہ کو یہ کہتے تھے کہ دیکھو تم باہر سے آؤ حملہ کرنے, ہم اندر سے حملہ کریں گے اور ہم ان کو ختم کر دیں گے. اور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ مدینہ سے یہ تینوں قبائل کو نکال دیا گیا تھا, اور جب وہاں سے نکالا گیا تو پھر جا کے یہ کہاں پہ آباد ہوئے تھے, خیبر میں آباد ہوئے تھے. خیبر میں ان کی عادت ہے, یہ بڑے بڑے قلعے بنا کے رہتے تھے. اور یہاں پہ میں آپ کو خیبر کی جنگ کی تھوڑی سی واقعہ سناتی جاؤں تاکہ بہت انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ ہم ساتھ ساتھ ہسٹری بھی جان رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اور بھی مزہ آتا ہے کہ اچھا آگے کیا ہوا تھا. جیسے ہمیں جانتے ہیں کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر کیا ہوا تھا, پھر ایسے کیسے چیزیں ہوئی تھی. تو خیبر کی جب جنگ ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ جا کے لشکر سارا بیٹھ گیا تھا, وہاں پہ جا کے جو خیبر کے باہر ابھی بیٹھے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جب اناؤنس یہ کیا کہ کل ہم خیبر کو فتح کریں گے. خیبر جو تھا نا یہ قلعوں میں تھا, جیسے پہلا قلعہ فتح ہونا تھا, پھر دوسرا قلعہ, پھر تیسرا قلعہ. تو جب صحابہ کو یہ خوشخبری دی کہ کل ہم خیبر کا پہلا قلعہ فتح کریں گے, تو اس وقت انہوں نے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیبر اس شخص کے ہاتھوں فتح ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں آج سے پہلے اتنی لالچ کبھی نہیں ہوئی کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اللہ کے رسول جو ہیں وہ کل ہمیں وہ جھنڈا پکڑے, کیونکہ جھنڈا دیتے تھے نا جو بھی سب سے پہلے آگے جاتا تھا.
تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے آج سے پہلے اتنی لالچ کبھی نہیں ہوئی تھی کہ میں صبح اٹھا اور میں جا کے سب سے پہلے کوشش کی کہ میں جاؤں اور جا کے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بیٹھوں، اور جب میں وہاں پہ گیا تو لوگ آئے ہوئے تھے، کافی لوگ آئے ہوئے تھے، تو میں اونچا ہو کے بیٹھتا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نظر آؤں، کیونکہ بات ہی اتنی بڑی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جو اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے آگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی نہیں ہے، تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کی آنکھ میں ان کو تکلیف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو بلائے۔ جب حضرت علی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن جو ہے ان کی آنکھ پہ لگایا، تو ان کی آنکھ ایسے ہو گئی کہ کبھی ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ تو جب وہ ٹھیک ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں پکڑایا، اور جو پہلا قلعہ فتح ہوا تھا وہ حضرت علی کے ہاتھ سے فتح ہوا تھا خیبر میں۔ یہی میں آپ کو سنانا چاہ رہی تھی۔ اتنی انٹرسٹنگ جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو اتنا پھر ایسے لگتا ہے کہ ہم اسی زمانے میں چلے گئے ہیں، اور اسی کی واپسی پہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہے وہ حضرت صفیہ سے ہوئی تھی، اور یہی دور تھا جو خیبر کے بعد کا۔ تو یہاں پہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آگے کہتے ہیں کہ کلما، کہ جب کبھی اوقدو انہوں نے بڑکائی نارا آگ للحربی جنگ کے لیے، اطفاہا تو بجھا دیا اللہ نے، وَيَسْعَوْنَا اور وہ دوڑ دھوپ کرتے تھے، فی الارض زمین میں فساد کے لیے۔ اب دیکھیے یہاں پہ فساد کا جو لفظ ہے کہ پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو لفظ ہے، آپ دیکھیے سینٹنس آپ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کبھی وہ جلاتے تھے آگ فساد کی یا جنگ کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتے تھے۔ آج آپ دیکھیے اگر اپنے اوپر یہ آیت لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پہ اگر کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے کہ آپ اپنی صفائی پیش نہ کر سکیں یا کسی ایسی مشکل میں آئیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کر کے دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ساری چیز کو ختم کر دیں گے۔ جو آپ کے اگینسٹ لوگ ہیں نا، یہ تو دشمن کی بات ہے، ہم اپنے گھروں کی بات کرتے ہیں۔ اب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہو نئی آتی ہے، اگر اللہ نہ کرے کبھی ایسا سسرال سے واسطہ پڑ جاتا ہے کہ جو اس پہ کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کلیئر ہی نہیں کر پاتی، کبھی وہ اپنے خامن کو صفائی پیش کرتی ہے، کبھی ساس کو کرتی ہے، اللہ نہ کرے اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو میں اگزامپل دینا چاہ رہی تھی کہ اگر وہ سچ پہ ہے اور اللہ پہ توکل کرنے والی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ آگ بجھا دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ غلط فہمیاں دور کر دیں گے، یہ اللہ کا وعدے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کو کبھی رسوا نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، کہ وہ بھاگتے ہیں زمین میں فساد کرنے کے لیے، وَاللَّهُ اور اللہ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ فساد کا لفظ دیکھیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو ایک کریٹ کرنے والے ہیں، تو فرشتوں نے کیا جواب دیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو کریٹ کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تم وہ نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں پسند کرتے فساد کرنے والوں کو۔ یہاں پہ میں پھر سے ریپیٹ وہی بات کر دیتی ہوں کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے تو کیا ہوا تھا، فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا تھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ نام سکھائے، فرشتوں کے سامنے پیش کیا، انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے جو آپ جانتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور انہوں نے سبینا واتانا کیا اور سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اور اس نے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ مجھے مہلت دے قیامت تک کے لیے، تاکہ میں وہ پروف یہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ میں اتنا عبادت گزار، کیونکہ ابلیس جو تھا یہ فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، یہ فرشتہ تو نہیں تھا نا، یہ جن تھا، اور یہ فرشتوں میں بیٹھتا اٹھتا تھا۔ دیکھیں اتنا عبادت گزار کہ اس کا مقام اس کو یہ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، فرشتوں میں بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیا تھا، اور اس میں یہ غرور آ گیا کہ میں تو بنا ہوا ہوں اسموک لیس فائر سے، اور یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے، میں اس کو سجدہ کیسے کروں۔ دیکھیے اللہ کا ایک حکم اس نے نہیں مانا تھا، اور اس کی عبادت کی ذرا ٹریل دیکھیں کہ وہ کتنا عبادت گزار تھا، اور اس نے اللہ کا ایک حکم نہیں مانا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تو مردود ہے، تو یہاں سے نکل جا۔ ہم کتنے احکامات نہیں مانتے،
ہم کتنے احکامات کو کان سے سننے کی بھی کوشش نہیں کرتے، ہمیں لگتا ہے کہ کوئی امپورٹنٹ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے اس نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا، جسٹ ون سجدہ آدم کو، ایکچولی تو اس نے اللہ کا حکم سے انکار کیا تھا نا۔ ہم ایک فجر میں کتنے سجدوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اسی لیے تو ہم چلتے پھرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کبھی ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ٹانگیں توڑ دے کہ اب بستر سے اٹھ کے تو دیکھو ذرا، دنیا کے لیے تو بڑے بھاگتے ہو، جاب کے لیے تو 8-8 گھنٹے یوں کھڑے رہتے ہو کیونکہ وہ نظر آتا ہے نا بعد میں پے چیک ملنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے تمہیں نظر نہیں آتے جو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے کرم کرنے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ ہم اللہ کا غرور ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی ان کے خلاف کوئی بھی ایسی بات ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ اور آگے دیکھیے اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّا، اور اگر بے شک اہل الکتابی، اہل کتاب آمنو، ایمان لاتے، وَتَّقَوْا، اور وہ تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا، تو البتہ ضرور دور کر دیتے ہم عنہم، ان سے سیئاتہم، کہ ہم ان سے ان کی گناہوں کو، ان کی برائیوں کو دور کر دیتے، وَلَأَدْخُلَنَّهُمْ، تو البتہ ہم ضرور داخل کرتے، جنات النعیم، ان کو نعمتوں کی جنتوں میں داخل کر دیتے۔ دیکھیے کتنی بڑا انعام ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علاج بتا رہے ہیں کہ وہ ساری چیزوں کا بتا کے دیکھیں ان کے جو علماء تھے اگر وہ ایسے کر رہے تھے اور لوگ ایسے کرتے ہیں، دیکھو ان کی باتوں کی وجہ سے، ان کے اس طرح سے کہنے کی وجہ سے، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سارے گناہ ایک سائڈ پہ کر دو۔ اب علاج اس کا یہ ہے کہ اگر وہ ایمان لے آتے، دیکھیں ایمان کے بارے میں نے کتنی ڈیٹیل میں بات کی تھی نا، کہ ایک ایمان وہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ابھی تو تم زبان سے اسلام لائے ہو، ایمان ابھی تمہارے دل میں نہیں اترا، کہ اللہ کرے کہ ہم ایمان کو اپنے دل سے ایکسیپٹ کریں، اور ہمارے دل کے اندر جو بیج ہے ایمان کا، وہ جب وہ پھوٹتا ہے نا بیج، تو وہ پھر ہمارے جوارے پہ نظر آتا ہے۔ یہاں پہ اہل کتاب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ ایمان لے آتے، کس پہ ایمان لاتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، اور اگر وہ یہ دونوں چیزیں کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان سے اس کی برائیوں کو دور کر دیتے، ان کے گناہوں کو دور کر دیتے۔ دیکھیے آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے، سب کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ آج بھی اگر ہم ایمان دل سے لے آئیں گے اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف کر دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس میں داخل کریں گے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کرے کہ ہم ایسے لوگ ہوں۔ دیکھیے تقوی کے بارے میں حضرت عمر سے کسی نے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے، اتنی خوبصورت انہوں نے ڈیفینیشن دی تھی کہ تقوی یہ ہے کہ جیسے آپ ایک راہداری میں جا رہے ہیں، دنیا ہے جیسے، دنیا کو انہوں نے ایک راہداری کے ساتھ تشبیہ دی کہ آپ راہداری میں جا رہے ہیں تو دونوں طرف آپ کے کانٹے ہیں، پوری دنیا میں آپ جہاں بھی جا رہے ہیں، پوری دنیا جیسے ہمارا نفس کی برائیاں، ہر چیز کی پوری طرف کانٹے دار جھاڑیاں، آپ اس میں سے کیسے گزریں گے؟ آپ اپنے دامن کو بچا کے، اپنے دوپٹے کو، اپنے چادروں کو، اپنی شلوار کو، اپنے ہر چیز کو بچا کے اسے گزریں گے نا، بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی عطا کرے، اور دعا کیا کیجئے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ آمین ثم آمین۔ یہاں پہ انشاءاللہ اب ہم پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں۔ اگلی دفعہ ہم اتنی خوبصورت آیات آتی ہیں، ہر دفعہ میں یہ سوچتی ہوں کہ آج کا جو پروگرام ہے نا اس میں بہت خوبصورت آیات تھی، لیکن اگلے پروگرام میں لگتا ہے کہ اس سے بھی خوبصورت میسج ہے، اور آف کورس قرآن کا ہر لفظ ہی اتنا خوبصورت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ کرے کہ اتنی ہی خوبصورتی سے ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبح شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری یہ رہنمائی کی ہے کہ ہماری زبان کبھی اللہ کے ذکر سے خالی نہ رہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا۔ سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 5068 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم بکا اصبحنا، کہ اے اللہ
اللہ تیری قدرت سے ہم نے صبح کی، وابکا امسینا اور تیری ہی قدرت سے رات کی، وابکا نحیا اور تیری ہی قدرت سے ہم جی رہے ہیں، وابکا نموتو اور تیری ہی قدرت سے ہم مریں گے، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ اور تیری ہی طرف ہم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ اور ہر شام کو یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بکا امسینا وبکا نحیا وبکا نموتو وإلیک النشور، اے اللہ تیری ہی قدرت سے ہم نے شام کی، تیری ہی قدرت سے ہم جیتے ہیں اور تیری ہی قدرت سے ہم مریں گے اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ یہ دعا آپ کو صبح شام کی دعاؤں میں بھی مل جائے گی۔ کوشش کریں کہ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہمیں یاد ہو جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زبان کبھی آپ کے ذکر سے خالی نہ رہے۔ کوئی بھی ذکر ہمیشہ ہماری زبان پر جاری رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ سارا وقت استغفار کرتے رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں قبول و منظور کرے، آمین ثم آمین۔ تو سب سے پہلے تو آج کے پورے پروگرام میں آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نشانیاں منافقین کی بتائی ہیں، اللہ نہ کرے کہیں وہ چیزیں ہم میں تو نہیں ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہم میں۔ آج اگر میں کوئی لفظ ایسے بولوں گی جو ہماری ریگولر زندگی میں ہمارے سینٹنسز ہوتے ہیں یا ہماری دل کی خواہشات ہوتی ہیں، تو وہ میں اس لیے بولوں گی کہ ہم ان آیات کو ریلیٹ کر سکیں، ہم یہ دیکھ سکے کہ منافقین کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی سزائیں سنائی ہیں کہ منافق جو ہیں وہ درک میں ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ منافق اور کافروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سزائیں دیں گے۔ تو وہ کیا چیزیں تھیں جو وہ کرتے تھے اور کیا چیزیں ہیں جس سے ہم بچیں؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ نشانیاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی تھیں وہ کہیں اللہ نہ کرے ہم میں بھی کسی نہ کسی درجے پہ آ رہی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ایک سے ایک 1 to 1 ہم ان ساری چیزوں کو اپنے اندر سے نکال سکیں۔ تو اب یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں، تو دیکھیں یا اس لیول تک کیا ہوتا ہے کہ ایمان کا درجہ جو ہوتا ہے نا بندے کا، کبھی وہ مسلمانوں کے ساتھ آ جاتے تھے اس زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، آ کے ان کو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اپنے فائدے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب ایک آزاد ریاست بھی قائم ہو گئی تھی، پھر مال غنیمت ہوتا تھا، ملتا تھا، اور مسلمانوں کو فائدے بھی اس وقت مل رہے تھے۔ اگر وہ اپنے کچھ دنیاوی فائدوں کے لیے مسلمانوں کے ساتھ مل کے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب وہ اپنے لوگوں میں جاتے تھے تو وہ ان کو کہتے تھے کہ نہیں ہم تو ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا یہ پول کھول دیا۔ تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، اب آپ اپنے اوپر ذرا یہ لے کے دیکھیے کہ ایمان بھی ہے، مسلمان ہے، لیکن پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا مسلمان، فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ ہم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درس ہے، کوئی ایسی جگہ پہ ہم انوائٹ ہمیں کیا گیا ہے، وہاں پہ ہم بڑی اچھی باتیں سنتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سنتے ہیں، ہمیں جنت دوزخ کی باتیں بتائی جاتی ہیں، ہمارا دل بے نرم ہوتا ہے، ہمیں بہت اچھی وہ باتیں لگتی ہیں۔ پھر اس وقت بیٹھ کے ہم بڑی بڑی اپنے آپ سے وعدے بھی کر لیتے ہیں کہ آج کے بعد اب میں یہ نہیں کروں گی، اب میں ایسے اپنے آپ کو رکھوں گی، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو مانوں گی، اور جو بھی ہمارے اندر کوئی بشری کمزوریاں بھی ہوتی ہیں وہ ہم ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عہد بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن the moment ہم دوبارہ سے اپنی زندگیوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ پھر ہم اپنی طرح کے ایسے لوگوں سے جو ہمارے پہلے کے دوست ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک نہیں ہوتے، ان کے عمل اتنے اس طرح کے نہیں ہوتے، پھر جب ہم ان لوگوں سے ملتے ہیں تو پھر ہم ان جیسے ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا تھا، کیا عہد کیا تھا۔ پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اوہو یہ کیا ہو گیا، میں نے تو ایسا نہیں ہے۔ پھر ہم کبھی ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، ایسے باتیں سنتے ہیں، پھر ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، پھر ہم دوسرے طرح کے لوگوں میں جاتے ہیں تو پھر ہم ویسی حرکتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت تک، اس لیول تک کیا ہوتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے the moment ہم کو احساس ہوتا ہے، ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور پھر نہ صرف معاف کرتے ہیں، دیکھیں توبہ کو یہ اتنے خوبصورت سینٹنسز ہوتے ہیں کہ دل چاہتا ہے بار بار بتائیں۔ اس جیسا ریمائنڈر کال، میں اپنے آپ کو بھی ریمائنڈر
की तरह बता रही होती हूँ बार बार, और आप लोगों को भी, कि देखिए जो तौबा करता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का अर्श उठाए हुए जो फरिश्ते हैं ना, और जो अल्लाह के इर्द गिर्द घेरा डाले हुए वहां पे अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला वो तमाम फरिश्ते उस बंदे के लिए जो तौबा करता है ना, उसके लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये भी वादा है कि तौबा करने वाला, जो सच्ची तौबा करने वाला होता है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके तमाम गुनाह जो है वो नेकियों में बदल देते हैं। और वो अगर तो काफिर, तो वैसे भी मुसलमान अगर जब होता है तो उसकी पिछली पूरी जिंदगी के गुनाह माफ हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ पे फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला जो आगे आयत आ रही है ना, लफ्ज़ आ रही है सुम्मा, फिर सुम्मज़दादू, फिर वो बढ़ जाते हैं कुफर में, और पहले वो मुसलमान, फिर काफिर, फिर मुसलमान, फिर काफिर, और फिर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अब वो कुफर में ही बढ़ जाते हैं, अब वो वापस ईमान की हालत में नहीं आते हैं। तो उस सिचुएशन में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं लम यकुनिल्लाहु लियगफिरा, कि नहीं है अल्लाह के वो बख्श दे, लहुम उन्हें, वला लियहदियहुम सबीला, और ना ही अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कोई हदायत देगा। अब देखिए कई दफा ऐसा होता है कि हम ऐसी आयत पढ़ते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो कहते हैं कि उनको किसी भी सूरत में अल्लाह माफ नहीं करेगा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको हदायत भी नहीं देंगे। तो ज़हन में ये आता है कि जब अल्लाह ने कह दिया कि उनको हदायत नहीं देंगे, तो फिर उनका क्या कसूर है? वो बेचारे तो अब वो बिकॉज अल्लाह ही नहीं देना चाहता तो इसलिए वो गुमराह हो गए। लेकिन आप गौर करें इस बात को कि वो जब तक ईमान में थे और फिर कुफर में चले गए, फिर ईमान में आ गए, फिर कुफर में चले गए, तौबा के दरवाजे खुले रहे, वो रास्ता उनका खुला था। अगर वो फिर ईमान में आ जाते, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कबूल कर लेते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि सुम्मज़दादू, फिर वो बढ़ गए किसमें? कुफर में। अब फिर उसके बाद देखिए अल्लाह सुब्हानहू, तकदीर क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये पता है कि उसका बंदा क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, किस हालत में होगा, किस में नहीं होगा। लेकिन जिस वक्त वो अपने कुफर में ही बढ़ जाता है और उसके वापसी की कोई उम्मीद नहीं होती है, तो देन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको उसी में बढ़ा देते हैं जिसमें वो, अगर वो कहते हैं ना कि वो दुनिया चाहते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया दे देते हैं, वो आखिरत चाहते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरत दे देते हैं। अगर वो दुनिया और आखिरत चाहेगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला दोनों दे देंगे। अब वो खुद अपनी मर्जी से अपने कुफर में, अपने निफाक में बढ़ना चाहता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको उसमें बढ़ा देते हैं, और फिर अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह उसको हरगिज माफ नहीं करेंगे और उसको फिर कोई हदायत नहीं मिलेगी। बश्शिरिल मुनाफिकीना, फिर बात आ जाती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, आप देखें कि खुशखबरियां किनको मिलती हैं? खुशखबरियां मिलती हैं नेक लोगों को ना, मोमिनों को मिलती है, जन्नत की खुशखबरी देते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला। वहां पे दर्जात होंगे, अल्लाह की रहमतें होंगी, अल्लाह का करम होगा, अल्लाह की मोहब्बत होगी, अल्लाह का दीदार होगा, जितने बड़े दर्जे उतने बड़े इनामात होंगे। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि खुशखबरी सुना दो मुनाफिकीन को। मुनाफिकीन को क्या खुशखबरी सुना दो? देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला का गुस्सा, अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक होता है ना तंसिया, जैसे बात करते हैं कि इनको जरा खुशखबरियां सुना दो। किस चीज की खुशखबरी? अल्लाह सुब्हानहू तआला ये खुशखबरी बता दो बी अन्ना, के बेशक लहुम उनके लिए है अज़ाबन अलीमा, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाहु अकबर, कि उनको बता दो ये जो अब धोखा दे रहे हैं ना लोगों को, कि वो समझते हैं कि अपने थोड़े से फायदे के लिए ये कर लें, और ताकि वो समझते हैं कि तो बेवकूफ है जो मोमिन है ना, ये रिश्वत देते हैं ना, ये गलत काम करके कहते हैं देखो मैंने अपना कारोबार कितना चमका लिया, देखो मैंने तो रिश्वत दे के तो अपना अपने आप को पास करा लिया, मैंने ये किया था तो मैंने जॉब मुझे अच्छी मिल गई, मैंने इस तरह से गलत काम करके तो इस मुकाम पे पहुंच गया दुनिया में। दुनिया 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 को हासिल करने के लिए अगर वो ऐसा काम भी करता है और मुनाफिकी और जो मोमिन है उनका मजाक उड़ाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर क्या कहते हैं कि अज़ाबन अलीमा, कि उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरियां सुना दो। और खुशखबरियां भी ऐसी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि देखिए मुनाफिकीन जो है ना, उनका मसला ये होता है कि उनको ये अगर एहसास, उनको ये एहसास, वो आखिरत पे बिलीव नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि कुछ नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आखिरत में कौन सा हिसाब होना है। उनको जन्नत और दोज़ख की कोई उनको ख्वाहिश ही नहीं होती है। उनको ये लगता है कि दुनिया में जो कुछ है ना, बस यहीं पे इसका अजर मिल जाएगा, अजर मिन बदला मिल जाएगा, और दुनिया की तरक्की ही असल तरक्की है। और वो फिर अपने फायदे के लिए कभी इधर धोखा कभी उधर धोखा, और अपने आप को वो स्मार्ट समझते हैं अपनी अना में
کہ मैं तो बड़ा ज़हीन हूं, मैं तो बड़ा काबिल हूं, मैं तो इतने लोगों को धोखा दे के देखो मैंने कैसे अपने आप को कहां से कहां पहुंचा लिया, लोगों को तो समझ ही नहीं आती है। यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, और जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, मकसद सिर्फ यही है कि अगर ऐसी कोई भी बीमारी जो मुनाफिकीन की बीमारियों में से है, अगर हमारे दिल के किसी भी हिस्से में है तो हम उसको साफ कर दें, क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने काफिरों के बारे में और मुनाफिकीन के बारे में जो सजाएं सुनाई है ना, वो उसको किसी भी हाल में कोई मोमिन बंदा जो ईमान वाला बंदा है ना, वो उसके लिए बच नहीं कर सकता कि नहीं चलो खैर है, अगर ये थोड़ी सी मुनाफिकत है तो खैर है। मुनाफिकत को हमें अंदर से आज खुरच के निकालना होगा। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अल्लज़ीना, वो लोग जो यत्तखिज़ूनल काफिरीना औलिया, वो लोग। अब दूसरी तरफ आ जाइए, अब मुसलमानों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वो लोग जो काफिरों को अपना वली बना लेते हैं। औलिया किनको कहते हैं? जो दिली दोस्त होते हैं ना। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप अपना क्लियर कर लीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि जो काफिर हैं, जैसे जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, या कोई ऐसे उन लोगों के साथ तुम लोग ने मिलना नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। उनको दिली दोस्त नहीं बनाना, क्योंकि क्या होता था, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो ये था ना कि अभी गज़वात हो रहे थे, अभी मुसलमान अगर कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज बना रहे थे या कुछ भी है, तो वो कहते थे कि हम मुसलमान हैं, तो उनके अंदर घुस के फिर वो बातें जो है वो दूसरे अपने लोगों को जाके बता देते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे वार्न कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को तुम दिली दोस्त नहीं बनाओ। और आजकल के ज़माने में आप देखिए कि हम लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों कह रहे हैं, और आगे आपको इसकी पूरी डिटेल आएगी कि वजह क्या है कहने की। अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफिरीना औलिया, कि वो लोग जो काफिरों को दोस्त बना लेते मिन दूनिल मोमिनीना, मोमिनों को छोड़ के। क्यों बनाते हैं दोस्त? अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी रीजन क्या बता रहे हैं कि इस वजह से उनको दोस्त बनाते हैं। अयब्तगूना, क्या तुम ये चाहते हो इंदहुमुल इज़्ज़त, कि उनके पास बड़ी इज्जतें हैं। तुम कहते हो कि वो बड़े पैसे वाले, वो तो इतने बड़ा उनका मुकाम, और कहाँ वो लोग हैं, और अगर हम इनसे दोस्ती करेंगे तो कल को हमें फायदे मिलेंगे, और अगर हम इनकी पार्टीज में होंगे तो व्हाट्सएप पे आ जाएंगी तस्वीरें, और फिर उसके बाद फेसबुक में तस्वीरें आ जाएंगी, और सारी दुनिया देख लेगी कि हम तो ऐसे लोगों के साथ जाते हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि यू कैन रिलेट विद दीज थिंग्स, कि आजकल हम क्या करते हैं, एक छोटी सी बात होती है, एक छोटा सा फंक्शन घर में होता है, उसमें से बेस्ट पिक्चर्स निकाल के आप उसको फेसबुक में लगा देते। अभी कब तो वो लोग जो जरा जिनके घर में थोड़ा सा गम है, परेशानियां हैं या कुछ है, उनको देख के फिर हमें रोना क्या आता है कि हमें नजर लग गई है। अब अच्छे भले थे तो अब लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। अब देखो मेरा बच्चा माशाल्लाह इतना अच्छा था, अब ये हो गया। तो नजर तो बरहक है ना, नजर लगती है। हमारी हरकतें ऐसी हैं, हम जानबूझ के जो इतनी सी चीज होती है ना, उसको इतना बड़ा बड़ा करके बताते हैं लोगों को, रज के नजर लगाएं ताकि, और फिर उसके बाद रोने नहीं खत्म होंगे हमारे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल करने वाला बना दे, हमें ये समझ आ जाए कि या रब्बुल आलमीन, आप जो कुछ हमें इन आयात में सिखाना चाह रहे हैं हम अपने अमल में ढाल दें, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में इतना नॉर्म कर लिया ना इन चीजों को कि जब हम सुनते हैं तो हम कहते हैं लो, हम इसलिए तो नहीं पिक्चर्स डालते ना, ये तो मेरी अपनी खुशी के लिए, मैं थोड़ी शो ऑफ के लिए डालती हूँ, मैं थोड़ी इसलिए डालती हूँ। लेकिन आप देखें तो सही, आप अपने दिल से पूछें, ऐसे मामले अपने दिल से पूछा करें कि क्या हम कर रहे हैं। और फिर एक लंबी लिस्ट होती है, फिर हम सारों के घरों में घुसे होते हैं। अच्छा, उसने उसकी पिक्चर, उसकी पिक्चर्स, उसकी पिक्चर्स, उसकी पिक्चर्स, उसकी दोस्त की दोस्त की पिक्चर, दोस्त की दोस्त की पिक्चर्स देखते देखते कहाँ से कहाँ घंटों गुजर जाते हैं। और फिर एकदम से एहसास होता है कि मैं इतनी देर बैठी रही हूँ फेसबुक में, और फिर बंदा अपने आप को हटाता है वहां से कि मैंने किसी तरह से हटूं यहाँ से। कितना वक्त जाया करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं क्या तुम उनके पास इज्जतें चाहते हो, तुम्हारे साथ उनका नाम आ जाए, तुम उनके साथ उनके घरों की पार्टीज में चले जाओ, तुम उनके साथ कोई रिश्ते बना लो, तुम उनके साथ कोई ऐसा बता दो, हाँ मैं उनको जानती हूँ, मैं वो बंदा आपको जाने ना जाने, लेकिन क्योंकि मैं उनको जानती हूँ, कभी किसी गलती से किसी पार्टी में अगर कभी तस्वीर ही उतर गई हो, फिर आप वो भी उनको दिखाना जरूरी होता है, देखो मैं इस बंदे को जानती हूँ, ये मेरे बड़े अच्छे जानने वाले हैं।
तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम क्या करते हो, अयबतगूना इंदहुमुल इज्जत फइन्नल इज्जत लिल्लाहि जमिया, कि इज्जतें तो सारी की सारी रब के पास है, तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए खालिस हो जो, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारी सारी दुनिया को तुम्हारे आगे ले आएंगे। तुम जिनसे इज्जतें चाहते हो ना, अल्लाह को नाराज करके, उसकी बातों से इनकार करके, दूसरों को खुश करके, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसी इज्जतें नहीं देंगे। तो आइए इंशाअल्लाह अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे हमें क्या फरमाते हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम करें आयत नंबर 140, और अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें हमें क्या सिखा रहे हैं। वक़द, और यकीनन, तहकीक, नज़ला उसने नाजिल किया, अलैकुम तुम पर, फिल किताबी इस किताब में, किसमें, कुरान पाक में, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये हुक्म तुम्हें दे दिया है। क्या हुक्म दिया अल्लाह जी, कि ये हुक्म दिया है, अन इज़ा समिअतुम, कि जब तुम सुनो, आयातिल्लाहि युकफरू, कि अल्लाह की आयात का कुफर किया जाता है, बिहा उनका, व युस्तहज़ाउ बिहा, और उनका मजाक उड़ाया जाता है। अब आप गौर से सुनिएगा इस बात को, कि अल्लाह कहते हैं कि अगर अल्लाह ने ये हुक्म दे दिया है तुम्हें इस किताब में, कि जब इज़ा समिअतुम, जब तुम सुनो कि अल्लाह की आयात का इनकार किया जा रहा है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात का मजाक उड़ाया जा रहा है, फला तक़अदू माहुम, उनके साथ मत बैठना। अब यहाँ पे हम ब्रेक लेके अब इसको पहले समझ लेते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं। देखिए, हम अक्सर, ये नहीं होता कि आप जरा अपने गौर कीजिए, हमने कब सुना होगा, कोई एक ऐसा जोक सुना होगा जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला, जिसमें मौलवियों का मजाक होता है, अल्लाह के बंदों के मजाक उड़ा रहे होते हैं, फिर इसमें जन्नत और दोज़ख का मजाक उड़ा रहे होते हैं। आपने बड़ी कॉमनली ये बात सुनी होगी, कि मैं लफ्ज़ नहीं, नाम नहीं लूंगी, लेकिन आप खुद ही से आपको पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, कि जी हमने तो दोज़ख में तो इतने वैसे वाले लोग होंगे, वहां तो बड़ा फन होगा, जन्नत में सारे मौलवियों ने होना है, उधर तो इतनी बोरियत होगी, हम उधर ही ठीक है। मजाक जैसे उड़ाते हैं, और हम सुनते हैं ऐसी बातें। और कभी कुरान की अगर कभी डिस्कशन होती है, जब हम पार्टीज में होते हैं, यूजुअली डिनर्स पे होते हैं, तो और कोई बात नहीं होती, कभी ऐसा होता है कि कभी कोई इस्लाम की बात होगी, और फिर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, कभी कोई सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं, नहीं कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा, अब छोड़ो, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे थोड़ी हर एक को पकड़ना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कब बस यही कहते रहेंगे, कोई नहीं, मुसलमानों ने सबने जन्नत में चले जाना, ऐसे ही नहीं डराओ, दुनिया में भी तो अब रहना ना, दुनिया क्यों बनाई है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अब इसमें भी रह के सारा कुछ करना ही है ना। अगर देखिए कि ऐसी ऐसी बातें होती है, मैं सेंटेंस इसीलिए यूज कर रही हूं कि हम रिलेट कर सकते हैं, कि उन जगहों पे बैठ के अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जहाँ पे, अब कितनी दफा आपने ये भी सुना, नहीं हिजाब का कोई जिक्र है ही नहीं कुरान में, अल्लाह ने वो तो जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए था, वो हुक्म आम बंदों के लिए तो है ही नहीं है। किधर लिखा हुआ है कुरान में ये है वो है। अब क्योंकि बहस करने वाला, उसको भी इतना नहीं पता होता, जिससे करे उनको भी नहीं पता होता, सम टाइम उन्होंने खुद से कुरान में नहीं पढ़ा होता, दूसरों से डेफिनेटली सुना होता है, लेकिन वहां पे बहस कर रहे होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, फला तक़अदू माहुम, तो मत बैठना उनके साथ। क्यों नहीं बैठना, क्योंकि हत्ता, यहाँ तक के यहूदू फी हदीसिन गैरिही, यहाँ तक कि वो किसी और बात में मशगूल ना हो जाए। अब ये अदब अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बता रहे हैं कि अगर कभी ऐसी बात हो तो उनके साथ नहीं बैठना, अगर किसी और काम में मसरूफ हो जाओ, वहां से उठ जाओ बेसिकली। और अब देखिए कि दो तरह की चीजें हैं। अगर कई दफा ऐसा होता है कि फैमिली है, रिश्तेदार हैं, कई दफा बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं फैमिली में, कोई ऐसी बात कह देते हैं, मजाक उड़ा रहे हैं या कोई ऐसी बात कह रहे हैं, तो आप उनको तो अगर टोकोगे या आप उनको कुछ कहोगे तो लड़ाई हो जाएगी। तो आपने क्या करना, आप आराम से उस जगह से उठ जाए। लेकिन अगर यही बातें, ऐसी बातें आपकी फ्रेंड्स में, देखिए फ्रेंड जो होती है ना, वो हमारी चॉइस की होती है, वो हमने अपनी मर्जी से बनाई होती है ना। जो रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी को हम तोड़ नहीं सकते हैं, वो अल्लाह का हुक्म है। लेकिन जहां पे दोस्त ऐसी बात करेंगे तो वहां से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वहां पे आपको उठ जाओ फौरन। और फिर वहां पे, अब दोस्तों के साथ तो आप ये कर सकते हो कि आप उनको बताओ फौरन के देखो ये आप गलत कह रहे हो, आप ऐसी बात नहीं कर सकते हो, या आप किसी भी तो उनको समझाने के लिए कह सकते हो। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, कि तब अगर तुम वहीं बैठे रह जाते हो और तुम सोचते हो कि चलो अब मैं मैं थोड़ी बात कर रही हूं,
मैं थोड़ी बात कर रही हूँ, ये तो मेरे दोस्त बात कर रहे हैं ना, मैंने तो उनको कुछ नहीं कहा, मैं उठूंगी तो बुरा लग जाएगा या उनकी इस खातिर के वो मेरा मजाक उड़ाएंगे कि ये तो मौलवियानी हो गई है, इसने अब नया नया कुरान पढ़ना शुरू किया, अब देखो ये ऐसी हरकतें कर रही है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या हुक्म दे रहे हैं कि अगर तुम वहीं बैठे रह जाते हो तो फिर तो तुम उन्हीं जैसे हो जाओगे। अल्लाह अकबर। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर, देखिए ये दो चीजें हैं, नंबर एक वहां से उठ जाओ, नंबर दो अगर तुम नहीं उठते हो तो क्या होगा कि फिर तुम मुझसे ऐसे हो जाओगे। और अगर उठ के उस वक्त तक, कब तक उठोगे, जब तक वो किसी और बात में मशगूल नहीं हो जाते, वो टॉपिक ही खत्म हो जाता है। अब ये दोनों सिनेरियोस मैंने आपको बता दिए, एक तो रिश्तेदार है, माँ बाप है, ये ऐसा रिश्ता है कि आप उठ तो जाते हो लेकिन आपने वहां बहस नहीं करनी है, आपने उनको कोई बात नहीं करनी। लेकिन जहां पे आपकी दोस्तों का मामला है वहां पे आप कर सकते हो, आप उनको बता सकते हो कि आप गलत कह रहे हो, वहां पे आपको ये डरने की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह जामिउल मुनाफिकीना, जमा करने वाले हैं मुनाफिकीन को, बल काफिरीना, और काफिरों को, फी जहन्नमा जमिया, ये सब के सबको अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जहन्नम में मुनाफिकीन और काफिरों को जहन्नम में जमा कर देंगे। यहां पे काफिर और मुनाफिक को एक ही लेवल पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ले आए हैं। तो फिर ऐसी जो भी बीमारियां हैं जो मुनाफिकीन में है वो फिर हमें अपने अंदर से निकालनी है ना। और अब देखिए कि ये तो वो अदब है जो हमारी रेगुलर जिंदगी के अल्लाह सुब्हानहू तआला सिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पे बैठे कौन रहेंगे, मुनाफिक बैठे रहेंगे। वो उनको ये डर होगा कि कहीं हम ऐसा उठ जाते हैं तो फिर ये लोग हमें बात करेंगे, कल को हमें पार्टीज में नहीं बुलाएंगे, कल को कहेंगे ये तो मौलवियानी बन गई है, इसको तो सारा वक्त यही पता है, इसके साथ तो फनी नहीं होता इसलिए इसको पार्टीज में ना बनाओ। तो नहीं, मैंने तो अपना वो रखना भी है, मैं तो उनके साथ उन जैसे, उधर चले जाओ तो उन जैसे। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला बताएंगे उसके बारे में भी। अल्लाह से दुआ करते जाएं कि ये बीमारियां कोई छोटी बीमारियां नहीं है, ये नासूर की तरह हमारे अंदर पैदा हो गई है। और वो जाने के, जब तक देखिए हमें बीमारी का पता होगा तभी तो हम उनको बाहर निकालेंगे ना। यहाँ पे आज हम क्या करेंगे कि पहले तो हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये चीजें होती हैं, हम सोचते नहीं है, हम बैठे रहते हैं, हम सोचते हैं कि हम थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है ये फलां बंदा कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, वो गलत कर रहा है, मैं तो नहीं कर रही हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वहां से उठ जाओ, और किसी और बात में जब तक वो वापस वो ऐसी बात किसी और बात में नहीं मशगूल हो जाते या टॉपिक बदल नहीं जाता, तब तक तुम वहां पर वापस नहीं बैठोगे। अगर तुम वहां से नहीं उठते हो तो फिर तुम उन्हीं जैसे हो, और अगर तुम उन्हीं जैसे हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि मुनाफिकीन और काफिरों को अल्लाह सुब्हानहू तआला जहन्नम में सबको फेंक देंगे। और मुनाफिकीन की कौन सी जहन्नम में फेंकेंगे, दर्क में फेंक देंगे। दर्क एक ऐसा जहन्नम का दर्जा है, कहते जिससे जहन्नम भी पनाह मांगती है। हमें अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमने सिर्फ ये देखना है कि जो मेरे रब ने बताया है कि ये बीमारियां मुनाफिक क्यों उनको कह रहे हैं, इसलिए कि उनमें ये बीमारियां हैं। तो हम मुसलमान हैं, कहीं ये बीमारियां हम में तो नहीं है, ये आदतें हम में तो नहीं है, हम कन्वीनियंटली ऐसी चीजें तो नहीं कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी में। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अल्लज़ीना, वो लोग जो यतरब्बसूना, जो लोग इनकार करते हैं, सॉरी इंतजार कर रहे हैं, बिकुम तुम्हारे बारे में, फ़इन काना लकुम, बस अगर हो तुम्हारे लिए फतहुन कोई फतह मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, कालू कहते हैं अलम नकुम माकुम, कि क्या हम उनके साथ नहीं थे, तो क्या हम तुम्हारे साथ नहीं है। कि ये वो लोग हैं जो इंतजार इस चीज का कर रहे होते हैं कि जहां पे फायदा होगा वहां पे हम चले जाएंगे, जहां पे नुकसान हो रहा है वहां पे सो हम मुंह मोड़ लेंगे, भले वो हमारे दोस्त हैं या दुश्मन है। वक्त ऐसी, वो जैसे कहते हैं ना ऊंट वेट करते कि ऊंट किस करवट बैठता है कि कहां पे फायदा होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये भी बात अल्लाह खोल के बयान करते हैं कि देखो ऐसे लोगों की ये भी एक बीमारी होती है कि जहां उनको फायदा मिलता है वहां पे वो बैठ जाते हैं। वह इन, और बेशक काना है लिल काफिरीना नसीबा, और बेशक है और अगर हो काफरों के लिए नसीबन कोई हिस्सा, कालू कहते हैं अलम नस्तहविज अलैकुम, कि हम गालिब आने लगे थे तुम पर, वनमनाकुम, और हम बचा रहे थे तुम्हें, मिनल मोमिनीना, मोमिनों से, फल्लाहु यहकुमु, तो अल्लाह फैसला करेगा बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन।
अब क्या होता था कि जो वही बात है जो मैं पहले कह रही हूँ कि मोमिनों को फायदा होता था तो उनकी तरफ चले जाते थे, काफिरों को फायदा तो उनको कहते थे कि देखो हमने उनके साथ मिलकर तुम्हारे साथ जंग नहीं की है, या हमने उनके साथ मिलकर उनका साथ नहीं दिया, हम तो इसलिए अगर हम उनका साथ देते तो फिर तो तुमने तुम्हें फतह नहीं होनी थी, तो हमने तुम्हारी खातिर ऐसे नहीं किया ताकि वहां पे भी हम उनकी गुड बुक्स में आ जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वलम यजअलल्लाहु, और हरगिज नहीं बनाएगा अल्लाह लिल काफिरीना अलल मोमिनीना सबीला, के काफिरों को मोमिनों पर कोई रास्ता नहीं बनाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरत में काफिरों को और मोमिनों को अलहदा कर देंगे। ला यस्तवून, वो बराबर हो ही नहीं सकते। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना कि मोमिन एंड काफिर बराबर नहीं हो सकते। तो ऐसे मुसलमान अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जो बार बार चीज बता रहे हैं कि तुम्हें मोमिनों का साथ देना है, तुम अपनी दुनियावी थोड़ी से फायदे के लिए ऐसे लोगों का साथ ना दो। ये मुनाफिकत की बीमारियां हैं, इनको अपने अंदर से तुम्हें निकालना होगा। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह, कि बेशक मुनाफिकीन धोखा किसको देते हैं? अल्लाह को धोखा देते हैं। अल्लाहु अकबर। आप देखिए जरा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, हमने सूरत बकरा के शुरू में जब पढ़ा था युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने साथ ईमान वालों को रखा कि मुनाफिक क्या करते हैं कि अल्लाह को धोखा देते हैं और ईमान वालों को धोखा देते हैं। वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम, कि अल्लाह कहते हैं कि वो अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते मगर वो अपने नफ्सों को धोखा देते हैं। वो समझते हैं कि मोमिन जो है ये तो बेवकूफ है, इनको क्या पता, ना ये रिश्वत लेते हैं ना ये ऐसा कोई काम करते हैं। देखो हमने तो यहाँ पे ये काम किया, उसको बेवकूफ बनाया, उसको धोखा दिया और हमने इतने फायदा उठा लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये दुनिया के मामूली से फायदे के लिए ये समझते हैं कि हमने बड़ा कमाल कर दिया, इन्होंने अपने आप को ये धोखा दे रहे हैं। और किसके खातिर दे रहे हैं? आखिरत की खातिर दे रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरत में सब मोमिन और काफिरों को अलहदा कर देंगे। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह, कि अल्लाह को धोखा देते हैं, व हुवा खादिऊहुम, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह उनको धोखा दे रहा है। व इज़ा कामू, और जब वो खड़े होते हैं इला सलाती। अब ये देखिए बहुत डरने वाली और बहुत सोचने वाली आयत है कि मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह कहते हैं, पहले क्या बात कही थी कि वो धोखा देते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला को। अल्लाह कहते हैं कि वो अल्लाह को धोखा नहीं दे रहे बल्कि अल्लाह उनको धोखा दे रहे। और वो करते क्या हैं? अब अपने दिल पे ये आयत लिखिए कि वइज़ा क़ामू इला सलाती, कि जब वो खड़े होते हैं नमाज के लिए, कामू कुसाला, तो वो इंतहाई सुस्ती के साथ खड़े होते हैं। ये मुनाफिक है ना, उनके बारे में जरा अपनी नमाजें अब हम चेक करें, अपने दिल से पूछिए कि कब हमने नमाज को इतने शौक, इतने ज़ौक़ और शौक से पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए हम जैसे होता है ना कि फॉर एग्जांपल हमने असर की नमाज पढ़ी तो हमारे अंदर फिर इंतजार कि कब मगरिब की नमाज हो, अजान होगी तो हम नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर, ये सोचने की बात है। हम तो क्या कहते हैं कि अच्छा जल्दी जल्दी, अब तो खाना पकाने का टाइम है, अच्छा 2 मिनट रह गए, जल्दी 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 जाके नमाज पढ़ लेते हैं। अच्छा ये ड्रामे का वक्त आ रहा है, 1 घंटे का ड्रामा है, और लेकिन हमने वो 5 मिनट की जो नमाज पढ़नी होती है ना, तो हमें होता है कि अच्छा जो ब्रेक बीच में आता है ना, कई दफा तो ऐसे होता है कि उसमें भागम दौड़ नमाज पढ़ रहे होते हैं कि अच्छा नमाज का, क्योंकि वो 1 घंटे के दरमियान में नमाज का वक्त गुजर जाना होता है तो उसमें ही नमाज पढ़नी है ना, तो फिर वो जो ब्रेक का वक्त आता है उसके अंदर हम भागम दौड़ फर्ज अपने पूरे कर रहे होते हैं। ये किसकी बीमारी है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जब वो खड़े होते हैं नमाज के लिए तो कैसे खड़े होते हैं? सुस्ती के साथ खड़े होते हैं। यराउना, और वो दिखावा करते हैं नासा, लोगों को कैसे दिखावा करते हैं? आप जरा गौर कीजिए कि जब बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं फिर आपको एक दफा यहाँ पे ये बात कह दूं कि जब मैं ऐसी बात करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूरे अल्लाह का शुक्र है कि वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है। मैं एक आम बात कर रही हूँ कि जैसे क्या होता है कि जैसे अगर यूजुअली पाकिस्तान में तो मस्जिद में नहीं औरतें जाती हैं, अमेरिका में हम लोग यहाँ पे मस्जिद में जाते हैं, जैसे यूजुअली किसी की डेथ होती है तो कुल करना होता है तो वो मस्जिद में कर देते हैं कि सारे लोग वहां पे आ जाए। तो कई दफा ऐसा होता है लोगों ने जिन्होंने कभी भी नमाज नहीं फॉर एग्जाम्पल पढ़ी हो, सदियों में कभी पढ़ ली कभी छोड़ दी, लेकिन वहां पे उनको ये होता है कि अब तो मस्जिद में आए हैं और जमात भी हो रही है, सारे नमाज पढ़े, शर्मो शर्मी खड़े हो जाते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि लोगों को ये ना लगे कि मुसलमानों ने नमाज नहीं पढ़ी है, तो वो खड़े हो जाते हैं। यराउना, वो दिखावा कहते हैं नासा लोगों को। अब देखिए जब हम शादियों पे जाते हैं तो क्या होता है कि ऐन मगरिब के टाइम पे खाना खोल देते हैं,
बजाय इसके कि वहां पे ये अनाउंसमेंट ही कर दें कि जी मगरिब का वक्त हो गया है, जमात खड़ी है, आप लोग नमाज पढ़ लें। आप खुद गौर कीजिएगा कि होता है बहुत जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन आप ज्यादातर देखिएगा कि डिनर पे जब हम जाते हैं, शादियों पे जाते हैं, या कोई भी रात का जो जिस वक्त नमाज का वक्त होता है, तो क्या होता है, अब खाना खोल देते हैं, अनाउंस होता है, फिर लोग पागलों की तरह खाने की तरफ दौड़े होते हैं कि लाइन कहीं लंबी ना हो जाए और हमें खाना बाद में, नमाज तो देखी जाएगी, बाद में भी पढ़ लेंगे। अब लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं। आप देख रहे हो कुरान मेरी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कर रहे थे आयत नंबर 142 सूरत अन-निसा। अब देखिए आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब तीसरी बात क्या बता रहे हैं कि वला यज़कुरूना, और नहीं वो याद करते अल्लाह को, इल्ला कलीला, मगर बहुत ही थोड़ा। कलीला थोड़ा होता है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में और कितनी जगह पे ये बात आई है कि वजअल लकुमुस्समा वल अबसार वल अफइदा कलीलुम मा तशकुरून, कि थोड़े ही हैं जो शुक्रगुजार हैं, शुक्र ही नहीं अल्लाह का अदा करते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे कहते हैं मुज़ब्ज़िबीना बैना ज़ालिक, अब वो तज़ब्ज़ब में है, बैना ज़ालिक, ला इलाहा उलाई, न तरफ उन लोगों के, वला इलाहा उलाई, और ना ही उन दूसरी तरफ के लोगों की तरफ, कभी उधर लटक जाते हैं, कभी उधर लुढ़क जाते हैं। अब देखिए कि वो लोग जो कश्ती के बिल्कुल किनारे पे बैठे होते हैं ना, वो जरा भी कश्ती हिचकोले खाएगी तो डर होता है ना कि उलट के पानी के अंदर ही ना गिर जाए, लेकिन जो लोग दरमियान में बैठे होते हैं बड़े सुकून से बैठे होते हैं, कश्ती हिचकोले भी खा रही है तो चैन से महफूज है उधर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं कि ए लोगो उदखुलुल इस्लाम काफ़तन, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, क्यों डरते हो? आपको क्या लगता है कि इस्लाम में अगर पूरे के पूरे दाखिल हो गए तो जिंदगी क्या मुश्किल हो जाएगी? क्या फिर हम लोगों में उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा? मेरी जिंदगी से क्या फन ही खत्म हो जाएगा? देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो हलाल चीजें हैं ना, सारी चीजें हलाल है। कुछ चीजें, कुछ गिनती की आप हाथ से गिन सकते हैं, कुछ गिनती की चीजें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना की हैं, जो गुनाह कबीरा में आ जाती हैं, जो हलाल हराम में आ जाती हैं, वो चीजें जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला पसंद नहीं करते हैं। लेकिन बाकी तो सारी चीजें हलाल हैं। सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ बिकने की जरूरत है। अल्लाह को ये कहने की जरूरत है कि या रब्बुल आलमीन, मैं सारी की सारी आपकी, मैं समेना व अताना करने वाली हो गई। लेकिन एक दफा पता है जब जुबान से निकालते हैं ना, तो ये हमारा दिमाग जो होता है ये बड़ा तेज होता है, ये बड़ा चालाक है, फौरन एक्सेप्ट कर लेता है। मुंह से आवाज निकलती है, ये पूरा एक पिक्चर क्रिएट कर देता है, और फिर हम उसके मुताबिक अमल करना शुरू हो जाते हैं और आसानियां कर देता है फिर। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसानी कर देंगे ना, जिसके लिए हम बिकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम समेना व अताना करने वाले हो गए, आप हुक्म कीजिए। हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर कैसे हमें संभालते हैं। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वमन युद्लिल्लाहु, और जो कोई जिसे भटका दे अल्लाह, फलन ताजिद लहू सबीला, तो वो हरगिज़ कोई रास्ता नहीं पाएगा। अल्लाह अकबर। देखिए ये वही आयत है, वैसी बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं जो हमने पहले पढ़ी थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अगर वो फिर बढ़ जाता है उसी गुनाहों में तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको हदायत नहीं देंगे। तो यहाँ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वो लोग जो कभी इधर लटक रहे हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, ना इधर के रहते हैं ना उधर के, जहां फायदा देखते हैं वहां चले जाते हैं। और बिल्कुल ऐसी जैसे कहते हैं ना, वो चूहिया की तरह बिल के अंदर जाती है तो दूसरी तरफ उसने एक सुराख रखा होता है कि इधर से घुसती है और दूसरी तरफ निकल जाती है। वही हाल करते हैं कि जहां से उनको डर रहता है दूसरी तरफ निकल के फायदे वाली जगह पे चले जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। देखिए फिर हमारी पुकार है, ये किसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं? बिल्कुल एक माँ की आवाज अपने कान में लाइए कि जब नाम लेके माँ पुकारती है ना इतने प्यार से कि बेटी मैं तुम्हें ये नसीहत कर रही हूँ, ऐसा ना करना, ऐसी चीजें मैं तुम्हें बता रही हूँ कि उन लोगों ने की थी, उनको बड़ा नुकसान हुआ था, अब तुम ऐसी चीज ना करना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तत्तखिजुल काफिरीना, कि मत बनाना काफिरों को औलिया, अपने दिली दोस्त ना बनाना काफिरों को, मिन दूनिल मुमिनीन, मोमिनों को छोड़कर। मोमिनों को तो साथ नहीं देते हो। देखिए मोमिनों के साथ देने से, देखिए कभी ऐसा होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है,
वहां पे अगर आपको इनवाइट किया जाता है कि आप आएं और आके ये हमारा प्रोजेक्ट है, हम उसको करना चाहते हैं, तो आप लोग ये सोचें कि मेरे पास तो टाइम नहीं है। यूजुअली होता है कि मैं तो नहीं ये कर सकती हूँ, लेकिन दूसरी तरफ अगर इन्विटेशन आता है किसी ऐसे बड़े इंसान का कि जिसके जो काफिरीन में फॉर एग्जाम्पल है, और ऐसे लोगों के इन्विटेशन आता है, भागे जाते हैं, इसलिए कि वहां पे तो तस्वीरें खींचेंगी तो फिर हमारी अखबार में भी आ जाएंगी और फिर हमारी टीवी पे भी आ जाएंगी, और अगर चले उस लेवल पे नहीं आएंगी तो व्हाट्सएप पे तो चलो मैं ही खींच के भेज दूंगी, अगर वो तो सबसे छोटा मीडियम है ना, लेकिन फिर हमारी फेसबुक में आ जाएंगी, ट्विटर पे आ जाएंगी, इधर उधर हर जगह पे आ जाएंगी। आप जरा देखिए तो सही ना, ये सारी की सारी आयात हमारे दिल को टटोलने वाली है। एक होता है ना नफाक को अंदर से खुरच खुरच के खत्म करना, उस तरह वाली आयात है, क्योंकि ये सारी बीमारियां मुनाफिकीन की हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, और अगर ऐसी कोई भी चीज हमारे अंदर है तो अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इन सारी बीमारियों से हमें बाहर निकाल दे। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मत बनाना दोस्त औलिया अपने काफिरों को, मोमिनों को छोड़कर। आतुरीदूना, क्या तुम चाहते हो, अन तजलू कि तुम बनाओ, लिल्लाही अल्लाह के लिए, अलैकुम सुल्तान मुबीना, क्या तुम अल्लाह को दलील देना चाहते हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला को तुम ये बताना चाहते हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए ये काफी है ये दलील कि तुमने ये अल्लाह का हुक्म नहीं माना, तुमने मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बना लिया है, तो तुम्हारे अगेंस्ट ये बात काफी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें सजा दे। ये मतलब है इसका कि अगर तुम ऐसे करते हो तो ये चीज ही काफी है तुम्हें सजा देने के लिए। अल्लाह अकबर। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इन्नल मुनाफिकीना, बेशक मुनाफिक जो हैं वो लोग फी दरकिल अस्फली, के दर्जे में होंगे, सबसे निचले दर्जे में, मिनन नार, आग के। अल्लाह अकबर। और देखिए दर्क कौन सा दर्जा होता है कि दोजख का वो मुकाम है जिससे दोजख भी पनाह मांगती है, इतना बुरा दर्जा है। देखिए बाकी देखिए जो काफिर हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो अल्लाह को नहीं मानते या जो भी गुनाह करने वाले इधर उधर सब लोगों का पूरी लिस्ट अपने दिमाग में रखिए, और फिर देखिए कि वो लोगों से भी बड़ा दर्जा किसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आखिरी दर्जे में जो दर्क है ना, जिसे दोजख पनाह मांगती है, उसमें मुनाफिकीन जाएंगे। तो फिर उनकी जो बीमारी है उसे हम जान कैसे ना छुड़ाएं, हम कैसे ना ये देखें कि अच्छा वो क्या करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको मुनाफिक कहा है, और हम मुसलमान होके हम कहीं वो बीमारियां हमारे अंदर तो नहीं आ गई हैं और हमें पता नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फी दरकिल अस्फली मिनन नार, कि सबसे नीचे दर्जे में होंगे आग के, वलन ताजिदा, और वो हरगिज नहीं आ पाएंगे, लहुम उनके लिए, नसीरा, कोई मददगार नहीं पाएंगे। अल्लाह अकबर। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इल्लल्लज़ीना ताबू, मगर वो लोग जिन्होंने तौबा कर ली। देखिए ये तौबा कितनी खूबसूरत चीज है, ये इतना बड़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला का इनाम है कि मैं कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की बेशुमार नेमतें हैं ना दुनिया में, लेकिन जो तौबा जितना बड़ा अल्लाह का इनाम किसी भी इंसान के साथ हो सकता है ना, क्योंकि देखिए इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी को बुरा ना कहो, उसका अगर आप अमल भी देख रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो उसको आप बुरा ना कहो, इसलिए हमें नहीं पता कि उसने तौबा कर ली, अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली, उसके गुनाह नेकियों में बदल दिए, और उसको हम बुरा कहेंगे तो फिर हम कितने बड़े गुनाहगार हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मगर ये सारा कुछ अगर करने के बावजूद भी अगर वो कोई इंसान जो है वो तौबा कर लेता है, वह अस्लाह, देखिए तौबा ये नहीं है कि मुंह से बस अल्लाह सुब्हानहू तआला आई एम सॉरी, ये मैंने क्या किया अब नहीं करूंगी, और फिर अगले दिन फिर वैसी जिंदगी है, नहीं, वह अस्लाहु, और अब उसने अपनी इस्लाह कर ली, अपने आप को ठीक कर लिया, व तसमू बिल्लाही, और उसने मजबूती से थाम लिया किसको, अल्लाह सुब्हानहू तआला को। अल्लाह को कैसे थामेंगे, वातसमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, पढ़ा था ना हमने कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की रस्सी को मजबूती से थाम लो। देखिए अल्लाह की रस्सी कौन सी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि ये कुरान जो है ना, ये अल्लाह की रस्सी है, और इसका सिरा जो दूसरा वो सीधा अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है। अब देखिए कहाँ हम इंसान और कहाँ मेरा रब, अल्लाह अकबर, कि अल्लाह की रस्सी हम मजबूती से थाम लें, दूसरी तरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पकड़ा हुआ है, वो हमें कभी गिरने नहीं देगा। इस कुरान को अपनी जिंदगी में खोलना पड़ेगा सबको, अल्लाह को मनाने के लिए, अल्लाह के अहकामात समझने के लिए, अपनी जिंदगी को उस तरह से गुजारने के लिए जैसे मेरे रब ने कहा है।
क्योंकि सौदा तो देखे ना आखिरत का है। इस दुनिया में अगर हम अपनी तरह से देखें, नेक जो है ना नेकी, वो तो काफिर भी करता है, नेक तो मुनाफिक भी नेकियां कर जाता है। लोगों ने बड़ी बड़ी अगर आप देखें तो मैं अक्सर एक सेंटेंस पढ़ा था कि जो ऐसी औरतें जो कोठे पे रात को काम कर रही हो, धंधा कर रही होती हैं, जैसे कहते हैं, अल्लाह माफ करे ऐसे वर्ड्स भी बोलने से डर लगता है, वो भी नेकी कर लेती हैं। नेकी क्राइटेरिया नहीं है अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात को जानना कि अल्लाह सुब्हाना ताला मोमिन से क्या मांगते हैं, मुसलमान से क्या रिक्वायरमेंट है। हम कैसे ऐसे मुसलमान हो सकते हैं कि अल्लाह को पसंद आ जाए। अल्लाह ने क्या कहा कि अभी तो तुम मुंह से अपने मुसलमान, अभी तो तुमने सिर्फ कलमा पढ़ा है ना, तुमने कहा अभी तो तुम ईमान तो लाए ही नहीं हो। ईमान लाने के लिए हमें ये कुरान पढ़ना पड़ेगा, हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को जानना पड़ेगा ना। तो अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आप ही हमारी मदद कीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। तो ये कुरान जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इसको मजबूती से थाम लो, बिल्लाहि व अखलसू, और खालिस हो जो दीनहुम, अपने दिन में। हम तो दुनिया में एक छोटी सी चीज भी लेते हैं, एक दूध भी लेते हैं ना, तो हमें वो भी खालिस चाहिए होता है। अगर हमें पता हो कि ये दूध में मिलावट है, हम उस जो दूध देने वाला आता है उसकी जान खा लेंगे। हम तो सोना भी लेते हैं तो हमें खालिस चाहिए, राइट। कोई चीज दुनिया में आप देख ले, दालें लेते हैं, चावल लेते हैं, हमें ये होता है कि इसमें कंकर नहीं हो, इसमें ऐसे नहीं हो, खालिस चाहते हैं ना। अपने लिए तो खालिस चीजें चाहे, और अल्लाह को जब अपने माल भेजो तो उसमें मिलावट हो, ऐसे कैसे हो सकता है? अल्लाह कैसे कबूल करेगा? अल्लाह सुब्हानहू तआला सिर्फ वो अमाल कबूल करेंगे जो खालिस अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए होंगे। और खालिस कैसे होंगे? देखिए एक छोटी सी एग्जांपल है जिसमें दिखावा नहीं होगा। अगर हम कोई नेकी का काम करते हैं और वो हम इसलिए भी करें कि हमारी वाह वाह हो जाएगी, उसको भी पता लग जाएगा कि हमने नेक काम किया, जहाँ पे हमें ये पता हो कि लोग देख रहे हो तो हम भाग भाग के काम करें, जहाँ पे हमें ये पता हो कि किसी को पता ही नहीं कि ये मैं काम कर रही हूँ, वहां हम कह के चलो जी ठीक है मैं तो नहीं कर रही हूँ। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते एक नेकी करो तो 70 नेकियों के सवाब। माँ बाप को एक दफा मोहब्बत की नजर से देखो तो हज का सवाब मिल जाएगा। आप किसी का हेल्प, इतनी सी छोटी सी हेल्प कर देते हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल कर ले तो वो क्या दर्जे आपको मिल जाएंगे। आप कोई भी आप देखें कि किसी को आप हेल्प कर दो, किसी को मुस्कुरा के देख लो, किसी की कोई चीज उठा के उसके हाथ में दे दो, कोई चल रहा है उसको रास्ता बता दो, एक छोटी सी छोटी नेकी आप जरा देखें जो हम पूरी जिंदगी में ऑफ कोर्स हम कर रहे होते हैं, तो अजर तो देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला मोमिनों को कैसे देगा। ऐसे तो नहीं फिर हम नूर के मेंबरों पे जाके बैठेंगे ना, जो फेवरेट हमारी बात होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहना कि इतने मेरे अच्छे बच्चे थे, एक एक घंटा बैठ के हम कुरान की क्लास भी ले रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, सुना भी रहे होते हैं, पढ़ भी रहे होते हैं, अहद भी फिर कर रहे होते हैं साथ साथ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अब ये काम नहीं करेंगे, जो मेरे रब को पसंद है वो करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर जन्नतों में हमें तो भेज दे इंशाअल्लाह। आप सब भी दुआ किया कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कबूल कर ले। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी ये जो छोटी छोटी हम नेकियां करते हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि छोटे से खजूर की अगर आप किसी को देते हो, खाने के लिए देते हो, किसी को भूख में दे देते हो, तो वो ओहद के पहाड़ जितनी हो जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इतना उसका अजर मिल जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अजर देने लगे तो वो तो फिर अपनी शान के मुताबिक अता करेंगे ना। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं। अब एक आया इसकी रह गई और वो इतनी खूबसूरत आया है कि जिसको मैं अगले पारे के साथ इसलिए पढ़ूंगी कि वो उसका अभी क्योंकि टाइम इतना कम है उसका हक अदा नहीं होगा। और वो आया भी ऐसी है कि अगर उसको उसकी तफसीर ना भी करो ना तो तब भी ऐसा होगा कि मुकम्मल एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन उसकी तफसीर करने को मेरा दिल चाहता है। इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम उसकी तफसीर करेंगे, हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस बात पे हमें ये कह रहे हैं। अब आप डेफिनेटली जब आपने मुसहफ खोले हैं तो आप अगली आयत तो पढ़ ही लेंगे और आप उसको एंजॉय भी कर लेंगे, लेकिन अब वल्लाही मैं आपको कह रही हूँ कि अगली दफा जब आप इस आयत को पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा और आप इस पे जब हम इसको डेप्थ के साथ समझेंगे और इंशाल्लाह हम अपने अमाल में इसको लेके आएंगे, अपने जवारे पे इसको जाहिर करेंगे, तो फिर आप देखिएगा कि कमाल हो जाएगा इंशाल्लाह। अब इजाजत दीजिए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।